हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। राष्ट्रभाषा पद्य भाग के तीसरी कविता है सुख दुख। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई कविता सुख और दुख। सुख दुख जैसे शीर्षक से ही पता चलता है कि सुख और दुख दोनों का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा राष्ट्रभाषालोनी मूडो पद्यम सुख दुख సుమిత్రానందన్ పంత్ ద్వారా రచించబడిన సుఖ దుఃఖ కష్టాలు సుఖాలు। మరి కష్టాలు సుఖాలు రెండు జీవితంలో చాలా అవసరం। ఎప్పుడు తీపే తింటూ ఉంటే మొహం ఒత్తుతుంది, కారం కావాలి మనకి। కారం తింటుంటే బాగా కారం తిన్నాక కొంచెం తీపి ఉంటే బాగుంటుంది, అవి రెండూ ఉండాలి। చూడండి, మనకి చాలా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్లో మనం చెప్పగలం। బాగా వేసవికాలంలో ఫ్యాన్ తిరుగుతూ ఉంటే మనకేం పెద్ద తేడా కనిపిస్తూ ఉండదు, కానీ సడన్గా కరెంటు పోయి ఫ్యాన్ ఆగిపోతుంది। కాసేపు పోయాక మళ్ళీ కరెంట్ వచ్చిందనుకోండి, ఆ ఫ్యాన్ గాలి రెట్టింపు ఆనందాన్ని మనకి ఇస్తూ ఉంటుంది। అలాగే జీవితంలో కూడా ఎప్పుడు సుఖాలు ఉన్నా కూడా మనకి దాని ఇంపార్టెన్స్, దాని విలువ తెలియదు। విలువ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది, సుఖం విలువ కూడా ఎప్పుడు తెలుస్తుంది, ఎప్పుడైతే మనం కష్టాల్లోంచి కూడా దాటి వెళ్తామో। కష్టాలంటే భయపడిపోకూడదు, మనకి పేషెన్స్ ఉండాలి, ధైర్యం ఉండాలి। ధైర్యంతో దాన్ని ఎంతో ఓర్పుతో దాన్ని ఎదురించి పైకి వస్తేనే సుఖము అనేది వస్తుంది। ఇక్కడ కవి మనకి చెప్పింది ఈ పద్యంలో అదే। कवि यहाँ पर हमें यही बताने की कोशिश करते हैं कि सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सुखी सुख रहेगा तो हमें उसका आनंद उतना नहीं मिलता है जितना कि दुख को झेलने के बाद आए हुए सुख में मिलता है। हमारा कोई अपना, कोई बंधु मित्र अगर हमसे बिछड़कर कहीं बाहर चला जाता है, दोनों साथ रहते हैं तो उतनी उनकी खुशी नहीं होती, लेकिन अगर किसी कारण से वो कहीं विदेश जाता है, कहीं बाहर जाता है, और आने के बाद जब उससे मिलन होता है तो हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। तो दुखों को हमें धैर्य के साथ, धीरज के साथ उसको झेलना है, तभी हमें उस आने वाले सुख को हम उसका आनंद उठा सकते हैं। इस कविता का यही सार है। तो दोनों की कामना करते हुए यहाँ सुमित्रानंदन पंत हमें बताते हैं कि सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कविता में जाने से पहले हम सुमित्रानंदन पंत का परिचय प्राप्त करते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म हिमालय के पास अल्मोड़ा में हुआ था। इनका जीवन काल 1900 से 1977 तक माना जाता है। इनकी रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, और चिदंबरा में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ये रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कविता में जाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुख दुख, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख। सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से। मानव जग में बट जावे, दुख सुख से और सुख दुख से। अविरत दुख से उत्पीड़न,
अविरत सुख से भी उत्पीड़न, दुख सुख की निशा दिवों में, सोता जागता जग जीवन। यह सांझ उषा का आनंद, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद, रे इस मानव जीवन का। सुख दुख, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई ये कविता। सुख और दुख दोनों का बंटवारा बराबर होना चाहिए। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। चिर मीन्स ऑलवेज। అయితే यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुझे हमेशा सुख की कामना नहीं है, ना मुझे हमेशा दुख ही दुख चाहिए। दोनों का, सुख और दुख दोनों का खेल कैसा होना चाहिए? जैसे कि बच्चे खेलते हैं हाइड एंड सीक, आँख मिचौनी जो खेलते हैं कि एक छुप जाता है तो एक दूसरा सामने आता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी होना चाहिए। సుమిత్రానందన్ పంత్ ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటంటే, నాకు ఎల్లప్పుడూ సుఖమే అక్కర్లేదు, ఎల్లప్పుడూ కూడా దుఃఖం ఉండకూడదు, దుఃఖం ఉంటే జీవితం చాలా కష్టదాయకంగా అయిపోతుంది కాబట్టి అందుకని సుఖ और దుఃఖ, సుఖాలు దుఃఖాలు రెండు కూడా ఒకటి తర్వాత ఒకటి వస్తూ ఉంటే, సమానంగా వస్తూ ఉంటే అప్పుడు మన జీవితం చాలా ఆనందంగా హాయిగా గడుస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఒకటి తర్వాత అంటే కష్టాలు పడ్డాక సుఖం విలువ తెలుస్తుంది. ఎప్పుడు సుఖపడుతూ ఉంటే కూడా మనకి దాని విలువ అనేది తెలియదు. ఇక్కడ కవి గారు అదే చెప్తున్నారు. సుఖ దుఃఖ కే మధుర మిలన్ సే యహ్ జీవన్ హో పరిపూర్ణ, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन. घन అంటే బాదల్, క్లౌడ్స్, శశి అంటే చంద్రుడు. అయితే ఇక్కడ కవి చెప్తున్నది ఏంటంటే, సుఖాలు దుఃఖాలు రెండు కూడా మధురంగా కలిసిమెలిసి ఉండాలి అనేది, అప్పుడే మన జీవితం పరిపూర్ణం అవుతుంది. ఎలా అయితే మబ్బులు వచ్చినప్పుడు మనకి చంద్రుడు కనిపించడు, ఓझल हो जाना, डिसअपीयर हो जाना, దిఖాయి నా దేనా, కనిపించకుండా పోతాడు. అయితే ఎప్పుడైతే మనకి మబ్బులు వస్తాయో చంద్రుడు కనిపించడో, ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది, శశిసే ఓझल हो घन, చంద్రుడు బాగా మంచిగా కనిపిస్తున్నప్పుడు అప్పుడు మనకి బాదల్, మబ్బులు కనపడవు. అంటే ఇక్కడ మబ్బులు దుఃఖాలతోనూ, శశి చంద్రుడేమో సుఖాలతోని కనిపించాడు. ఎక్కువగా ఒక్కొక్కసారి దుఃఖాలు ఉన్నప్పుడు మనకి ఉన్న చిన్న సుఖం కూడా కనపడదు. అలాగే ఎక్కువ మనకి సుఖాలు ఉన్నప్పుడు చిన్న చిన్న కష్టాలు కూడా మనకి కనపడదు. तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि दोनों का मधुर मिलन होना चाहिए, तभी हमारा जीवन परिपूर्ण होगा। जैसे कि बादल के आने पर चंद्रमा छुप जाता है, दिखाई नहीं देता है, और जब चंद्रमा बहुत ही अपनी चमक दिखाता है तो हमें छोटे छोटे बादल जो हैं दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पर बादल दुख का और चंद्रमा सुख का यहाँ पर हमें संकेत दे रहे हैं। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बट जावे, दुख सुख से और सुख दुख से। सुमित्रानंदन पंत यहाँ कहते हैं कि पूरा संसार, जग में संसार, पीड़ित है, दुखी है, बहुत ही दुखी से, दुख के, अपने दुख के कारण, अपने कष्टों के कारण बहुत ज़्यादा दुखी है। जग पीड़ित रे, और संसार बहुत ज़्यादा सुख के कारण भी दुखी है। बहुत ही सुख मिल जाने पर भी आदमी सुखी नहीं रहता है। मानव जग में बट जावे, बट जाना मीन्स बराबर हो जाना, इक्वल हो जाना। दुख और सुख और दुख से दोनों बराबर बराबर बट जाएं, यही कवि की कामना है। ఇక్కడ కవి గారు చెప్తున్నది ఏంటంటే,
ప్రపంచం అంతా కూడా ఎక్కువ కష్టాలతో కూడా బాధపడుతున్నాయి, ఎక్కువ సుఖాలున్నా కూడా బాధపడుతున్నాయి. అందుకనే ఈ ప్రపంచమంతా కూడా, ఈ మానవ ప్రపంచం రెండు డివైడ్ అయిపోవాలి. ఎలా డివైడ్ అవ్వాలి? దుఃఖాలకి సుఖంకి, సుఖం దుఃఖాలు రెండు సమానంగా ఉండాలి అనేది. రెండు సమానంగా ఉంటేనే మానవ జీవనంలోని రెండిటి విలువ తెలుస్తుంది. రెండిటి విలువ మనకి తెలుస్తుంది. अविरत दुख से उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, दुख सुख की निशा दिवा में सोता जागता जग जीवन. अविरत कंटिन्यूसली, लगातार, पीड़न पेनफुल, दुखदायक, तो हमेशा दुखी रहेंगे तो भी बहुत कष्टदायक होता है. हमेशा सुख भी हमें कोई खास सुख नहीं देता है, वो भी कष्टदायक ही होता है. दुख सुख की निशा दिवा में, निशा मीन्स रात, दिवा दिन, दिन और रात की तरह. दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन आता है, सुबह होती है. और मनुष्य जो है सोता जागता जग जीवन, दुखी में जो है सोता है. सोता का मतलब है कि निराश होता है, जागता है खुशी होती है. तो यही जग हमारे जीवन में होना जरूरी है. కవి ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటంటే, ఎల్లప్పుడూ కష్టాల్లో ఉన్నా కూడా చాలా కష్టదాయకంగానే ఉంటుంది. ఎప్పుడూ సుఖం కూడా మనకి కష్టంగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో పగలు రాత్రిలాగా, నిషా మీన్స్ రాత్రి, దివా పగలు, రాత్రి తర్వాత పగలు వస్తుంది, పగల తర్వాత మళ్ళీ రాత్రి వస్తుంది. అలాగే కష్టాలు సుఖాలు కూడా ఒకటి తర్వాత ఒకటి వస్తూ ఉంటేనే కానీ మనకి దాని అసలు రూపం అనేది మనకు అర్థం అవ్వదు. ఇసిలియే సోతా జాగతా జగజీవన్, ఇలాగే పడుకుంటాము, లేస్తాము, నిద్రపోతాము, తర్వాత మెలకు వచ్చినప్పుడు మనం ఎంత ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా లేస్తామో, అలాగే కష్టాల తర్వాత సుఖాలు వచ్చినా, సుఖం తర్వాత కష్టాలు వచ్చినా రెండిటినీ మనం సహించే ఓపిక మనకు ఉండాలి. ఆ కష్టాల్లోంచి మనం ఎలా బయటికి రావాలో అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. అదే మన జీవితం. यह सांझ उषा का आनंद, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का. सांझ शाम का, उषा में सवेरा, పగలు రాత్రి. మన ఇంట్లో ఎలా అయితే రాత్రి తర్వాత పగలు, పగలు తర్వాత రాత్రి వస్తుందో, తర్వాత విరహ మిలన్, మిలన్ మీన్స్ కలుసుకోవటం, విరహ అంటే విడిపోవటం. అయితే ఎవరైనా ఏదైనా ఒకసారి గొడవ విడిపోయిన తర్వాత కలుసుకుంటే ఎంత ఆనందం ఎలా అయితే మనకి రెట్టింపు అవుతుందో, అలాగే ఈ జీవితంలో కూడా మనకి కష్టాలు సుఖాలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. చిరహాస అశ్రుమయ ఆనంద్, హాస్ అంటే నవ్వు, అశ్రుమయ ఏడుపు, ఆంసు ఆ జానా. తో బహుత్ జ్యాదా హస్నే, చాలా ఎక్కువ మనం నవ్వినా కూడా కళ్ళల్లోంచి ఏమొస్తుంది? అశ్రు, కన్నీటి, మనకి కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఎక్కువగా మనం నవ్వినా కూడా కళ్ళల్లోంచి ఎలా అయితే నీరు వచ్చేస్తూ ఉంటుందో, అలాగే కష్టాల్లో కూడా ఆ నవ్వు అనేది కూడా రావాలి. కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడూ ఏడుస్తూనే ఉండకుండా కొంచెం నవ్వు కూడా మనకి అక్కడ రావాలి. సో అదే జీవితంలో మానవ జీవనంలో అన్ని రకాలు కూడా మనం ఉండాలి అనేదే ఇక్కడ మనకి కవి గారు చెప్తున్నారు. ఈ పోయం చాలా బాగుంది కదా, నచ్చింది కదా. చాలా ఈజీగా ఉంది, చాలా పదాలు కూడా చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి, అన్నీ చాలా
ఈజీగా మనకి అర్థమవుతున్నది. మన జీవిత సత్యాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడింది. మీరందరూ నా ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి. ధన్యవాద్.